जब असाइनमेंट कमीशन भारत आया तो असाइनमेंट कमीशन के विरोध में पूरे देश में नारे गूंजने लगे। भगत सिंह जो साथियों ने भी लाला लाजपत राय की रहनुमाई है लाहौर में शांतमय आंदोलन किया, पर गोरी सरकार ने भगत सिंह जो उन्होंने साथियों पर जिन्हें भी उत्ते शांतमय आंदोलन कर रहे सन उन्होंने उत्ते लाठी बरसाने का हुक्म दे दिता। लाठियां की मार ना सहारते मेरा पुत्र लाला लाजपत राय शहीद हो गया। ये कानून गोरी सरकार का मेरे पुत्र की मौत ने जोर ना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी, योगी भाई नरेंद्र भाटी जी और हमारे महिला प्रभारी ज्योति खन्ना जी, यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हमारे अखिल सूरी जी, हमारे तीनों प्रधान जेल साहब युवराज शर्मा जी और मार्शल जी और मेरे आए हुए सभी साथीगण निर्मल खेड़ा जी, हमारे बड़े भाई जुगल किशोर शर्मा जी और जितने भी साहिबान यहाँ आए हैं उनका सबका यहाँ पे आने में बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन साथियों बहुत ही गर्व का दिन है हमारा। सेवा दल इस वर्ष अपना 100वां साल पूरा कर रहा है। आज़ादी की गौरव गाथा में सेवा दल की एक अहम भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन में झंडे को संभालने की जिम्मेदारी सेवा दल को मिली थी। सेवा दल के कितने सेवा दल शहीद हुए उनको आज हम नमन करते हैं। साथ ही हमने जो प्रोग्राम शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के ऊपर रखा था तो उनको भी हम सादर नमन करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि एक तरफ चरखा चलता था, एक तरफ झंडा लहराया जाता था। आजादी के दीवानों ने किस तरीके से सेवा दल ने कांग्रेस पार्टी को आगे लड़ने का और साथ खड़े होने का जो काम किया है, ये अपने आप में एक इतिहास है। और मेरे को खुशी हुई है, मैं आपके नवनियुक्त अध्यक्ष को, वर्किंग प्रेसिडेंट को बधाई देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार मेरे को भी राजनीति करते 25 साल हो गए, मैंने भी पहला कार्यक्रम इस प्रकार का सेवा दल का देखा है जो मेहनत की है। मैं सोच रहा था, मैं और प्रताप सिंह बाजवा और रास्ते में आते गुरकीरत कोटली कि यार ये सेवा दल के लोग बेचारे किस प्रकार प्रोग्राम करते होंगे, हम लोग मान सम्मान भी इनको नहीं देते। ठीक कहा बाजवा साहब ने, आज से पहले जो भी नेतागण थे वो तो कांग्रेस के 50,000 के प्रोग्राम में भी नहीं आते थे, और सेवा दल को तो पूछना ही किसने था। तो आज आपके सामने सीएलपी है, चाहे मैं हूं, चाहे महिला कांग्रेस है, चाहे गुरकीरत जी है, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष, ये आपने एक पहचान बनाने का काम सेवा दल का किया कि आज तमाम लीडरशिप मान सम्मान भी कर दिया और पहचान बनाने का काम भी किया। आज मेरे को काम था, एक प्रोग्राम है हमारा और गुरकीरत जी का, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये सोचा कि सेवा दल का आज स्थापना दिवस है। हमारा लीडर गुजरात से चलकर आ रहा है, जिसके देश के अंदर पूरे भारत में एक नई दिशा दशा मैं समझता हूं कि सेवा दल को दी है, एक नई पहचान बनाने का काम किया है। जो
देखो मैं समझदा कि इस महान देश आज़ाद करवाउण दे विच कांग्रेस का साਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ CLP ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 2013 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ NSU ਹੋਈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। 100 ਵਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 100 ਵਰੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਦੇਸਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 100ਵਾਂ ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਗਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? NIA ਦੀ ਰੇਡ, ED ਦੀ ਰੇਡ, CBI ਦੀ ਰੇਡ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਸ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ NIA ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CBI ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ED ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BJP ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ 100%। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ BJP ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ NIA ਦੇ ਥਰੂ। ਫਲਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹਦੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਰੇਡ? ਰਾਜਾ ਜੀ, 2024 BJP, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ BJP ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਿਮਾਚਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BBM ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ त्रिपाठी ਜੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 70 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਦरणीय गवर्नर साहब भी उसे मंच पे सी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। देश में आज़ादी के जंग में कई लोग जो कुर्बान हुए वो देश सेवा के लिए। देश आज़ाद हुआ, गोरों ने पूरा शोषण करके देश को बर्बाद करके गए थे। देश में शिक्षा की स्कूलें शुरू करना, हेल्थ के कैंप शुरू करना, देश में जहाँ कहीं फ्लड आता है या अर्थक्वेक होता है तो वहाँ जनता की सेवा के लिए पहुँचना। तो सेवा दल है, उस देश की जनता की सेवा का दल है और हम राजनीतिक दल हैं। हम संघियों की तरह चोरी छुपे नहीं बोलते हैं। जैसे RSS बोलेगा कि हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। हम तो खुल के बोलते हैं कि वी आर अ विंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हम एक राजनीतिक पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, खुल के राजनीति करते हैं पर जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो सेवा दल है जो वो कांग्रेस का जो सेवा दल है वो RSS की एक आइडियोलॉजी पर काम करता है, इसमें क्या चाहिए? ये मुझे लगता है पत्रकार माध्यमों से कहना चाहूँगा कि RSS ने जब चड्डी पहनना शुरू नहीं किया था तब सेवा दल इस देश की आज़ादी का जंग लड़ रहा था। RSS जब चड्डी पहनना नहीं सीखा था तब हमने बनारस में भारत माता का मंदिर बना दिया था। RSS के लोग जब देश में कहीं निकलना उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं थी तब पूरे के पूरे, कभी आप देखेंगे कि गोरों ने RSS पर बैन नहीं लगाया है। अगर हिस्ट्री देखेंगे आज़ादी के जंग में RSS पर कोई बैन नहीं लगा। सेवा दल को गोरों की सरकार ने प्रतिबंधित संगठन डिक्लेयर किया था क्योंकि हम आज़ादी की जंग में हम लड़ने वाले थे। कुर्बानी का एक तरफ इतिहास है, गद्दारी का एक तरफ इतिहास है। तो RSS ने हमसे बहुत कुछ सीखा है और हम ये मानते हैं कि RSS से कोई चीज़ सीखने लायक नहीं है। जहाँ घृणा, नफरत, हिंसा, दंगा, अब उनसे क्या सीखे हम लोग? वो तो वही काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि वो दंगों के दंगाई हैं, हम शांति के सिपाही हैं। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो वो तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। वो दंगे करते हैं और लोगों के बसे बसाए आसियाने जलाते हैं और हम जाके उस आसियानों को दोबारा खड़ा करने का काम करते हैं। हमें उनसे सीखना नहीं है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि हम संघियों को ये कहना चाहते हैं कि आओ तुमको भी थोड़ी मानवता का पाठ बढ़ाए। तुम्हारे दिमाग में जो जहर और हिंसा भरी हुई है, आओ थोड़ा उसको निकाले और मोहब्बत की दुकान खोले इस नफरत के बाजार। जो भारत और कनाडा का इशू चल रहा है उसमें पंजाब में ED की रेड हो रही है लगातार, और एजेंसियों की रेड हो रही है और सिखों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया की बात की जाए चाहे इंटेलिजेंसी की बात की जाए। देखिए, ये मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो इश्यूज़ को जब लगे कि भाजपा शासन में विफल दिख रहा है, जब उनको लगे कि देश अब राशन और शासन की बात कर रहा है, तो कुछ ऐसी उनकी इंटरनेशनल हरकतें होती है, कभी पाकिस्तान के मुद्दे पर, कभी खालिस्तान के मुद्दे पर, कभी कनाडा के मुद्दे पर, तो कभी चाइना के मुद्दे पर, कभी म्यांमार के मुद्दे पर। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सत्ता का ये नशा है। नरेंद्र का न है और शाह का शाह है, नशा है ये सत्ता का नशा है। इस सत्ता का नशा बार बार जब लगे कि कमली सत्ता गिरती है, जब लगे कमली सत्ता गिरती है, तब इस देश के लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। कांग्रेस सेवा दल का 100वां स्थापना वर्ष जो कि पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के नाल मनाया जा रहा है, उस लड़ी के तहत अज पंजाब दे विच तकरीबन अज तो महीना डेढ़ महीना पहला अज की तरीक 27 तरीक मिथी गई सी। 27 तरीक के पिछे कारण सी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन कि उस दिन नूं असीं चुनिया और फिर उस तो बाद असीं अपने साडे जिहड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष साडे विच
ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਦੇਸਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 100 ਵਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੜੇ ਥੇ ਗੋरों से अब लड़ेंगे चोरों से। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਸਨ। ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਲਾਲਜੀਤ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 13 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀ ਕਿ सेवा दल जो है, हम सेवा दल ही है और हमें उस पर गर्व है। और सेवा का मतलब इस देश की सेवा और देश की जनता की सेवा। इस देश में आज़ादी के जंग में कई लोग जो कुर्बान हुए वो देश सेवा के लिए। देश आज़ाद हुआ, गोरों ने पूरा शोषण करके देश को बर्बाद करके गए थे। देश में शिक्षा की स्कूलें शुरू करना, हेल्थ के कैंप शुरू करना, देश में जहाँ कहीं फ्लड आता है या अर्थक्वेक होता है तो वहाँ जनता की सेवा के लिए पहुँचना। तो सेवा दल है उस देश की जनता की सेवा का दल है। और हम राजनीतिक दल हैं, हम संघियों की तरह चोरी छुपे नहीं बोलते हैं। जैसे आरएसएस बोलेगा कि हम तो